व्यामोहतस्तन्तराणि करुणाय मेने अस्मद्गुरुभगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नाथं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनःकोले सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसङ्घर्ष जीव जीवातवे नमः। नृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणं भुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्लुं महं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं स्वं श्रिये देवी तीर्थये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्री शतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाडन्नं तन् कुरुवूर्यन्नं மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகளந்தாதி செய்தான் அடிநையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் கொழுவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரான் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ
చక్కటి తిరువాయిమొഴి సేవాకాలంతో మన కార్యక్రమాన్ని ప్రతిరోజు మనం మొదలు పెట్టుకుంటున్నాము. అది కూడా శ్రవణ శుభగంగా సాగుతున్నటువంటి చక్కటి పారాయణ ఇవాళ మనం అందరం విన్నాము. ఇలాంటి కృషి ఇది ఎన్ని రోజులుగా జరుగుతుందో, స్వామివారు ఎంత అభ్యాసం చేయిస్తున్నారో, మీరందరూ ఎంత బాగా చేస్తున్నారో అనడానికి నిదర్శనంగా అనిపించింది. ఆ దివ్య ప్రబంధంలో మనం ఇవాళ 1వ 10 4వ తిరువాయిమొழிలో 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. 1, 4, 9 ఈ తిరువాయిమొழிలో 8 పాసురాల వరకు కూడా పక్షులని పంపించారు అని చెప్పుకొని మనకి ఈ 9లో గాలిని దూతగా పంపిస్తున్నారు, 10లో మనస్సునే దూతగా పంపిస్తున్నారు అనేటువంటిది. అది ఒక విభాగం. రెండవ విభాగం ఏమిటంటే 7 వరకు కూడా ఆచార్య లక్షణాలన్నిటినీ చెప్పి తర్వాత శిష్య లక్షణాలని కూడా ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది అంతరార్థంగా ఈ తిరువాయిమొழிలో మనకి అందించారు అని. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం, తర్వాత అందులోకి వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. நாடாத மலர்நாடி நாடோறும் நாரணந்தன் வாடாத மலரடி கீழ் வைக்கவே வகுகின்ற வீடாடி வைத்திருத்தல் வினையத்ததன் செய்வதோ ஊடாடு பணிவாடாய் உரைத்தீராய் எனதுடலே. நாடாத மலர் நாடி நாடோறும் நாரணந்தன் வாடாத மலரடி கீழ் வைக்கவே வகுக்கின்று வீடாடி வைத்திருத்தில் வினையத்ததென் செய்வதோ ஊடாடு பணிவாடாய் ఉరైతీరాయ్ ఎనదుడలే. మామూలుగా ఇంతకు ముందు పాసురంలో నా శరీరంలో ఉండేటువంటి కాంతి లావణ్యము అన్నీ కూడా పోయాయి, నీ వల్లే శాయలుడు మణిమామై తళరిందేన్నాన్, చూసావా ఎలా అయిపోయాను అని ఒక విశ్లేష దశని ఆళ్వార్ నాయకి, పరకాల నాయకి విశ్లేష దశ అంటే ఎడబాసి ఉన్నటువంటి స్థితిని ఆవిడ ఆవిష్కరించారు. అందులో ఇవాళ ఒక చల్లటి గాలి వచ్చి ఆళ్వారి నాయకికి తాకింది. విశ్లేషణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని బాధలు పెడతాయి అని అంటారు ఆ శృంగార రస అనుభూతిని చెందినటువంటి వాళ్ళు. ఒక చల్లని వెన్నెలని చూసిన, చాలా చక్కటి చల్లగాలిని చూసిన, లేకపోతే అందమైనటువంటి ఒక కోయిల కూతని వినిన, ఒక మంచి పుష్పపు గాలి ఎలా వచ్చినా ఇవన్నీ కూడా విరహ ఉద్దీపకాలు అనేటువంటిది ఆ శాస్త్రం మనకి చెప్తుంది అన్నమాట. అలాగే ఇవాళ అసలే ఆళ్వారి నాయకి చాలా దుఃఖంలో ఉంటే ఒక చల్ల గాలి, నిన్న చెప్పుకున్నామే కదంబ మాలలో నుంచి వచ్చిన ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పుష్పం యొక్క గాలి వీచిందా అన్నట్లుగా ఆ గాలి వచ్చి ఆళ్వారి నాయకికి తగిలింది. తగిలేటప్పటికి ఇంకా ఆవిడ భరించలేకపోతున్నారు బాధని, విరహ బాధని. దానికి చెప్తున్నారనమాట. నాడాద మలర్నాడిలో 4వ పాదంలో ఊడాడు పనివాడాయి, ఊడాడు మధ్యలో తిరిగేటువంటి ఓ చల్లగాలి, వాడాయి, వాడాయి అంటే గాలి. నాడాద మలర్నాడి, మేము వెతికితే దొరకని గొప్ప గొప్ప పూలన్నిటినీ కూడా వెతికి ప్రతిరోజు మన ఆరాధనలో ఎంత చక్కటి పూలను సమర్పిస్తూ ఉంటామో అనే భావాన్ని ఇక్కడ మనకి తీసుకొని వచ్చారు అనమాట. ఆహా, ఇది మల్లెపూల సీజన్ అండి, ఇవాళ ఇవి పెడదామండి. ఇది లేకపోతే జాజుల సీజన్ అండి, ఇవి పెడదామండి. పెద్ద పెద్ద తెల్లటి సౌగంధికాలు వచ్చాయండి, అవి పెడదామండి. ఇప్పట్లో చూడండి కొంతమంది ఇళ్లల్లో బ్రహ్మ కమలాలు కూడా పోయిస్తున్నారు. మన గ్రూప్ లో పెట్టారు ఎవరు.
ఆ బ్రహ్మకమలం స్వామికి సమర్పించాలండి. అంత అరుదైన పుష్పాలు ఏళ్లకి ఏళ్లకి, మనం గురించి చెప్పుకున్నామే 12 ఏళ్లకు ఒకసారి పూస్తుంది అనేటువంటిది. ఇలాగ అత్యద్భుతమైనటువంటి నాడాద మలర్ నాడి, వెతకడానికి కష్టమైన పూలన్నిటినీ కూడా వెతికి, అంటే అంత అపురూపంగా ఏ పువ్వు చూసినా మన దృష్టి ఆహా ఇది స్వామి పాదాల మీద పెడితే ఎంత బాగుంటుందో కదా అనిపించేలాగా రకరకములైనటువంటి పువ్వులను వెతికి నాడోరం. నాడోరం అంటే ప్రతిరోజు, నిన్న చేసామో ఇవాళ అక్కర్లేదు అనుకోకూడదు. ఏ రోజు కూడా చక్కటి పూలతోటి స్వామికి అర్చన చెయ్యాలి. ఏమి చెయ్యాలండి? నారణంతన్, నారాయణుని యొక్క వాడాదమలర్ అడిక్కి, వాడని పుష్పాల్లాంటి పాదాలను సేవించాలి. మనం వేసేవేమో వాడే పుష్పాలు. ఎంత అందమైన పుష్పాలైనా 1 రోజు ఉంటాయి, 2 రోజులు ఉంటాయి, 3 రోజులు ఉంటాయి, వాడిపోతాయి. కానీ ఈ నాడాద మలర్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? వాడాద మలర్ అడిక్కి, ఎప్పుడూ వాడిపోని అద్భుతమైనటువంటి సౌకుమార్య సౌగంధ్య పరిమళ భరితమైనటువంటి స్వామి పాదాల మీద చేర్చాలి. 2 పూలు ఉన్నాయి అక్కడ. మనము పెట్టేవేమో నాడాద మలర్, వాడిపోయే పూలు. ఎప్పటికైనా వాటికి వాడిపోవడము అనే ఒక లక్షణం ఉంటుంది. స్వామి పాదాలకి వాడాద మలర్, అవి ఎప్పటికీ వాడిపోనటువంటి దివ్య పాదాలు. ఈ 2 పూలని మనం కలపాలి. అడిక్కి పాదముల యందు, వాటిని తీసుకువెళ్ళి ఎప్పుడు పూజ అనేటువంటిది పాదాల మీదే చెయ్యాలి. ఎందుకంటే మనని తరింప చేసేటువంటివి ఆ దివ్య చరణాలే కాబట్టి. అజ్ఞాన తిమిరాన విజ్ఞాన కిరణాలు, సుజ్ఞానులకు సకల సౌవర్ణాభరణాలు, శాంతి కవి నిలయాలు, సౌందర్య వలయాలు. ఏమి రాశారండి నిజంగా! అది సౌందర్య సంతోష ద్వారాలు, సకల శృతి కీరాలు, చిలుకలు పలికినట్లుగా ఉండేటువంటి చరణాలు, చరణాలు ముక్తి సోపానాలు అని చెప్పి అన్నట్లుగా అద్భుతమైనటువంటి ఆ పాదాలకి ఈ వాడిపోయేటువంటి లక్షణం కలిగిన లౌకిక పుష్పాలని తీసుకెళ్ళి, ఏనాడు వాడడం లేదు అనేటువంటి లక్షణం కలిగిన శాశ్వత పుష్పాలయందు సమర్పించాలి. వైక్కవే ఉంచుటయే వగుక్కిండ్రు తగిన పని. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి నిత్యము కూడా చక్కటి పూలతోటి స్వామికి పుష్పార్చన చేయాలి. ప్రతిరోజు పెరుమాళ్ళకి పుష్పాలతో సేవ చేయాలి. వీడు వాడి, నేనేమో దూరంగా ఉన్నాను. వితిరుత్తల్, ఒంటరిగా ఉన్నాను. వినయ్ ఎత్తదు, ఎంత భాగ్యహీనురాలునో, ఎంత దురదృష్టవంతురాలునో. ఆ స్వామికి దూరమై నేను ఇలా ఉండవలసి వచ్చింది. ఎన్సైవదో, ఏమవుతానో ఏమిటో, ఆయనకి దూరమై ఇంకా నేను బ్రతకగలనో లేనో అని ఊరైత్, చెప్పమ్మా గాలి, నువ్వు వెళ్ళి నేను ఇలా ఉన్నాను అని చెప్పు. ఎనదుడల్ ఊరాయ్, చెప్పాక కూడా ఆయన రాలేదనుకో, అప్పుడు నువ్వు వచ్చి నన్ను చీల్చేయి. ఎనదు ఉడల్ ఊరాయ్ అంటే చల్లటి గాలి వచ్చేటప్పటికి శరీరాన్ని చీల్చేస్తున్నట్లుగా ఉంది. ప్రణయాలు విరహాలు పక్కన పెడితే మామూలుగా చల్లగాలి వచ్చిందనుకోండి, ఒంటిని చీల్చేస్తోందిరా బాబు అంటాం మనం, చల్లగాలినే మామూలు గాలినే అనుభవంలో. అలాంటిది ప్రేమలో విరహంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఈ చల్లగాలి మరింత బాధను పెడుతుంది. కాబట్టి అమ్మ, మధ్యలో తిరిగేదానిని అని పిలిచారు గాలిని. ఊడాడు పనివాడాయి, ఎవరి మధ్యలో? నాకు స్వామికి మధ్యలో తిరుగుతున్న దానివే అని ఒక అర్థం. ఊడాడు పనివాడాయి, ఆయన దగ్గర ఉండి ఆయన లోపల తిరిగేటువంటి ఆ గాలి అంటే ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరే ఉండేటువంటి గాలి అని కూడా ఒక అర్థం అన్నమాట. మా మధ్యలో ఉన్నటువంటి గాలి. నువ్వేం చేస్తావంటే, మేమేం చేస్తామంటే, వెతకడానికి కూడా కష్టమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పూలని తీసుకొని వచ్చి
స్వామి పాదాలకు సమర్పిస్తాం. మేము ఎంత కష్టపడినా ఈ పూలు వాడిపోయే పూలే, కానీ వీటిని మేము సమర్పించే పాదాలున్నాయే ఆ తిరువడి తామరలు, అవి ఎప్పటికీ మెసేజ్ పెట్టాను. దానికి ఏమి ఇవ్వలేదంటే మెసేజ్ పెట్టాను. అవి ఎప్పటికీ కూడా వాడిపోనటువంటివి అందమైనటువంటి పాదాలు పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలు. అలాంటి నారణంతన్ వాడాద మలరడికి, నారాయణుని యొక్క వాడని పుష్పాల లాంటి పాదాల మీద ఈ పుష్పాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెడితే వైకవే వగుక్కిండ్రు, అదే మన కర్తవ్యము. పువ్వులను కొయ్యాలి, కోసిన పువ్వులని స్వామి పాదాల మీద సమర్పించాలి, ఇది మన కర్తవ్యము. వీడాడి విత్తిరిత్తిల్, ఆయనకు దూరంగా ఉండి ఒంటరిగా ఉండడం అనేటువంటి వినయ్యత్తదు పాపం నేను చేసుకున్నా. ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేసుకున్నానో ఆయనకి ఇలా దూరమై బ్రతుకుతున్నాను. ఏం సైవదో ఏమవుతుందో ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు కదా అని ఊరైతూ నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు గాలి. ఇది గాలికి చెప్పిన మాట అన్నమాట. అమ్మా నువ్వు వెళ్ళి ఆవిడ ఇలా ఉంది, ఇంత వ్యసనంలో ఉంది, బ్రతుకుతుందో బ్రతకదో అని ఒక మాట చెప్పు. చెప్పి అప్పుడు ఆయన వెళ్ళలేదనుకో, ఎనదుడలు ఓడాయి, అప్పుడు వచ్చి నన్ను చీల్చేసాయి, నా శరీరానికి బాధ కలిగించేసాయి. కానీ ఆ కలిగించే ముందు ఈ ఒక్క ఉపకారం చేసి పెట్టు అంటే, నాకు శ్రీయప్పతికి నువ్వు మధ్యలో దూతగా వెళ్ళు. నేను ఎక్కడా దొరకని పూలన్నీ తీసుకుని వచ్చి స్వామి పాదాల మీద సమర్పించాలి. అలాంటి పని చేసే నేను ఇవాళ ఎలా ఉన్నానో చూడు, దుఃఖానికి ప్రతినిధిగా ఇక్కడ ఉన్నాను. అలాంటి స్వామి ఈ మాట విని కూడా రాకపోతే అప్పుడు వచ్చి నువ్వు నన్ను బాధ పెట్టు అని గాలిని ప్రార్థిస్తోంది అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని చెప్తారు. ఈడు వ్యాఖ్యానం 357వ పేజీ లాస్ట్ లైన్. ఈడు 9ஆம் பாட்டு. சாயலடு மணிமாமை தளரந்தேன் நான் ఎన్నెరెక్కర సమయత్తిలే. అయ్యో నా శరీర కాంతి పోయింది, నా లావణ్యం పోయింది, నేను వాడిపోయాను అని ఆళ్వార్ నాయకు దుఃఖిస్తున్న సమయంలో వరువాడై వందు ఉడంబిలే పట్టదు, ఒక గాలి వచ్చి ఒళ్ళంతా చుట్టేసింది. ఊరికే అలా తాకి వెళ్ళలేదు, అలాగా ఒకసారి ఒంటి చుట్టూ తిరిగింది ఆ గాలి. இதனைய தொத்தர இருந்தபடியாலே వెరుమనంట్రు. ఆహా, ఇది ఇంత ధైర్యంగా వచ్చి నన్ను తాకింది అంటే దీనికి ఎంత బలం ఉంది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ బలం అంతా? ఆళ్వార్ నాయకు యొక్క భావన ఇది. కంప్లీట్ గా భావనలో వచ్చేటువంటి వైశిష్ట్యం అన్నమాట. ఏదో గాలి వచ్చింది, అది తగిలింది, గాలి తగులుతోంది అనుకుంటాం. అలా అనుకోవట్లేట ఆళ్వార్ నాయకి. ఈ గాలికి నన్ను ఇంత బాధించడానికి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆయనే ఇచ్చుంటాడు, నన్ను బాధ పెట్టమని ఆయనే పంపి ఉంటాడు అని. மகாராஜருடைய இடத்தோசையில் தெளிவை கேட்டு உத்தாரை பூர்வட்சணத்திலே வாலிக்கையாலே நெருக்குள்ளன போன அவரிப்போது இப்படி தெளிந்து வந்தரை கூறுகிறவிது వెరుమనల్ల ఇది కోరడియుండు ఎన్రా పోలే. ఈ గాలి ధైర్యాన్ని చూసేటప్పటికిట ఆళ్వారి నాయకుకి ఒక వృత్తాంతం గుర్తుకొచ్చిందిట. ఏమిటంటే మహారాజు అంటే సుగ్రీవుడు. సుగ్రీవుడు ముందు రోజు వాలితోటి యుద్ధం చేసి వెళ్ళాడు. బాగా తన్నులు తిన్నాడు. నీకెందుకు, నేనున్నాగా అన్నాడు. రాముడు పంపించాడు. తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక రాముడు చెట్టు పక్క నుంచి చూస్తూ ఉండిపోయాడు. బాగా దెబ్బలు తిని వచ్చాడు. ఏమయ్యా, నువ్వేం చేయనని చెప్తే ముందే వెళ్ళేవాడిని కాదు కదా, ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టించావు అని గొళ్ళుమన్నాడు సుగ్రీవుడు. అంటే అలా కాదయ్యా, మీ ఇద్దరిలో ఎవరెవరో నాకు తెలియలేదు అన్నాడు. అదంతా పెద్ద వ్యాఖ్యానం అనుకోండి. రామచంద్ర స్వామికి తెలియకపోవడం ఏంటండి? ఆనందంతో శుభ్రంగా ఉన్నవాడు వాలేని చిక్కిపోయి నీరసపడిపోయి ఉన్నవాడు ఈయనను తెలియదండి. దాంట్లో ఉండే వేరే వేరే అర్థాలన్నీ చెప్తారనుకోండి రామాయణంలో. అలా సమయంలో రెండోసారి వెళ్ళు, నీకు
ఎందుకు అన్నాడు. సరే అని మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చాడు. వచ్చి పిలిచాడు యుద్ధానికి. పిలిచినప్పుడు తెలివై కేటు తారై, ఆ శబ్దాన్ని విని తార పూర్వక్షణத்திலே வாலிக்கையாலே நெருக்குண்டன போன அவர் இப்போது இப்படி தெளிந்து வந்தரை கூறுகிறவிது వెరుమనల్లా. నిన్ననే నీ చేత పిచ్చి దెబ్బలు తిని వెళ్ళాడు, ఇవాళ మళ్ళీ ఇలా రెడీ అయ్యాడు, సంసిద్ధుడు అయ్యాడు అంటే దీనికి ఏదో బలమైన కారణము ఉంటుంది. ఎంత బాగా ఆలోచించిందో తార ఆలోచించిందండి. నేను విన్నాను, ఎవరో ఇద్దరు వీరులట ధనుర్బాణాలు పట్టుకుని వచ్చారట, వారితో సుగ్రీవుడు చెలిమి చేసుకున్నాడట. బహుశా అతని యొక్క సహాయమే ఈయనకి ఇంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చి మన మీకు యుద్ధానికి పంపించి ఉంటుంది. ఇంత మాటని తార చెప్పిందండి సుగ్రీవ మహారాజుకి. అలా అన్నట్లుగానే ఇదుక్కోర అడియుండు ఎన్నా పోలే. ఎందుకంటే ఇలా నిన్న దెబ్బలు తిన్నవాడు ఇవాళ వచ్చాడు అంటే ఏదో ధైర్యం చూసుకుని వచ్చుంటాడు. అలా నిన్నటి దాకా వీచిన గాలి ఇవాళ నేను పెరుమాళ్ళకి దూరం అయ్యేటప్పటికి ఇంత చల్లగా వీచి నన్ను బాధ పెడుతుంది అంటే దీనికి ఒక కారణం ఉంటుంది. ఇవళం இவ்வாடைக்கோர் அடி உண்டாக வேணும் என்று பார்த்து ராஜாக்கள் ராஜத்ரோகம் செய்தவர்களை நலிக்கைக்கோ వేర్కాలరైవర్ విడుమా పోలే. రాజులు రాజద్రోహుల్ని శిక్షించడానికి కొంతమంది సైనికులని పంపించినట్లుగా నమ్మై నలికైకాగా నన్ను బాధించడం కోసమని సర్వేశ్వరుని ఇవ్వాడై వరవిట్టానాగ వేణం ఎన్ను పార్తు. ఇదిగో మీరెళ్ళి ఆళ్వార్ నాయకుని బాధించరండి అని పంపిన సైనికుడే ఈ గాలి. అదనమాట. రాజులకు ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళని శిక్షించడానికి సైనికుల్ని పంపించినట్లుగా పెరుమాళ్ళు నా బాధను అర్థం చేసుకోకుండా నేనేదో ఇదిగా ఉన్నాను అని అనుకుని నన్ను శిక్షించడానికి ఈ గాలిని పంపించారు. వేకారరు కొడిపోయి నలియ పుక్కవారే నిధియుండు ఎన్నారై పోలే நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ எங்கள் ఎన్నరు విత్తాలు. అలా వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, రాజద్రోహం చేసిన వాళ్ళ దగ్గరికి సైనికులు వచ్చారనుకోండి, పట్టుకున్నారనుకోండి, ఇంకా వీళ్ళకి రెండో దారి లేదనుకోండి, ఈ దొంగిలించింది ఎక్కడ పెట్టావు అన్నాడు అనుకోండి, సైనికుడు ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది నిధి ఉండు, ఇదిగో నిధి ఇక్కడే ఉంది అని అప్పగించేసినట్లుగా నేను కూడా நான் சொல்லுகிற వార్తయే నీ అంగి సెంటర్ அறிவித்தால் నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఇదిగో ఆళ్వారి నాయకి నీ సొత్తు నీకు ఇచ్చేస్తానంది. ఏమిటి పరమాత్మ సొత్తు? ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది పరమాత్మ యొక్క సొత్తు. నేనేదో స్వతంత్రురాలుగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నావేమో, నా ఆత్మని నీకు ఇచ్చేస్తాను అని. అక్కడ ఎలాగైతే రాజద్రోహులు తీసిన వస్తువులని మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చేశారో అలాగే నాది అనుకుంటున్నటువంటి ఆత్మని నీకు ఇచ్చేస్తాను అని ఆళ్వార్ నాయకు చెప్పమంది అని చెప్పి, అత్తలయ్యాల్ వరుణ్ నన్మయం వేండ ఏ నిరుందానాగి, ఆవిడేం చెయ్యక్కర్లేదు, నాకేం అక్కర్లేదు ఆవిడ గొప్పతనం, నేను బాధించవలసిందే అని ఆయన అనుకుంటే అవశ్యం వందు ఎన్నై ముడిక్కు వేణం నిన్న వాడయ్యై ఇరక్కిరాళ్. అప్పుడు తప్పకుండా రామ్మ, ఆయన నా మాట వినలేదు, నా కైంకర్యం అక్కర్లేదు, నేను పనికిరాని దాన్ని అని ఆయన అనుకున్నట్లయితే నువ్వు వెంటనే వచ్చి నన్ను బాధించాయి, నీకు నేనేమి ఎదురు చెప్పను అని గాలిని దూతగా పంపిస్తున్నారు అని అనమాట. నాడాద మలర్ నాడి ఆత్మ పుష్పత్తై చొల్లగిరదు ఎంబారు నుండు. రోజు పువ్వులు వాడని పువ్వులు వేయాలి అంటే లోకంలో ఉన్న పువ్వులన్నీ వాడిపోయేవే, ఆత్మ పుష్పము ఒక్కటే వాడనిది, ఆ పుష్పాన్ని పెరుమాళ్ళకి సమర్పించాలి అని కొంతమంది అర్థం చెప్పారు. ప్రతిరోజు మనం మన మనస్సు అనే పుష్పాన్ని, అందుకే పూజ చేసేటప్పుడు కూడా స్వామివారు చెప్తుంటారు, ఆ పువ్వుని ఇలా హృదయం వైపు చూపించి మనస్సుని సమర్పించినట్లుగా. మనకు అంత ఎక్కడ ఉంటుందండి, టప ఎన్ని దెబ్బలు తింటాడో పక్క. ఏమిటే బాబు ఎన్ని దెబ్బలు కొడుతున్నారు ఏమిటి స్వామి అంటే, ఇవాళ అష్టోత్తరం చేసి 108 దెబ్బలు కొట్టారు స్వామి అంటే, అదృష్టవంతరాలు రేపు సహస్రనామం చేయబోతున్నాడు, ఎన్ని దెబ్బలు తినాలో చూసుకో అన్నట్టుగా వేస్తాం. పువ్వులు విసిరేయడమే పని, టప మనస్సుకు చూపించి దాన్ని జాగ్రత్తగా
పెట్టడము అనేటువంటిది అనమాట. అని కొందరంటే అంగనన్రికే జీయర్ ఎండిసైయం ఉళ్ళ పూకొండు ఎంగరిపడియే తేడు అరియ పుష్పంగలెల్లాం తేడి ఎన్నరుడు చేయవర్. నంజయ్యర్ చెప్పేవారట, ఎక్కడ 8 దిక్కులలో కూడా లభించని అరుదైన పుష్పాలని వెతికి వెతికి తీసుకువచ్చి స్వామికి సమర్పణ చెయ్యాలి అని చెప్పుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని నంజయ్యర్. అంటే మామూలు లౌకిక పుష్పాలు సమర్పించాలి, ఆత్మ పుష్పాన్ని కూడా సమర్పించాలి అనేటువంటిది ఒక మంచి నీతి అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ఉపదేశం అన్నమాట. ఇది తాను తేడినడయ్యన్నికే ఏమండి, ఏదో ఒక రోజు తెస్తాం, పూలు అన్ని బాగా వేసేస్తాం, చాలా అండి. నాడోరం విచ్చేది యాదపడి, ఎప్పుడు గ్యాప్ రాకూడదు. నువ్వు అన్నం నిన్న తిన్నావు కదా, ఇవాళ మానేస్తావా అని అడుగుతాడు. ఏ పూట దాపూటే అన్నాడు. పొద్దున్నది మధ్యాహ్నంకే సరిపోవట్లేదు, మళ్ళీ పరగడిపే. అలాంటిది పెరుమాళ పూజ మాత్రం నిన్న చేసాం, ఇవాళ మానేస్తామంటే ఎలాగండి? ఏ రోజు నీ ఆత్మ ఉన్నంత వరకు నువ్వు దీనిని నిర్వర్తించవలసినదే. కించిత్ కరుత్తుకు స్వరూపం పెరుం వస్తువుకు విచ్ఛేదం స్వరూప నీరే. కించిత్ కరిత్ కైంకర్యం చేయడం అనేటువంటిది మానివేస్తే అది స్వరూప విరోధము కదా. అంటే భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఈ ఇంద్రియాలతోటి భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఆ వస్తువులను తీసి భగవంతుడి యొక్క పాదార విందములను చేర్చడం అనేది జీవి యొక్క కనీస కర్తవ్యము. నిత్య నిత్య నారణన్ నిత్య పరిచర్య పన్న వేండుంబడి సర్వస్వామియానవన్. నారణన్ అని అన్నారు. నారణన్ అనే పదంలోనే నిత్య పరిచర్య పన్న వేండుబడి, నారములకు అని నిన్న అర్థం చెప్పుకున్నాము కదండి. నిత్య పదార్థాలలో వ్యాపించి ఉండేటువంటి స్వామి, ఆయనకి నిత్య పూజ నిత్య పరిచర్య చేయించుకోవడానికి తగినటువంటి స్వామి. ఇక్కడ మళ్ళీ నారణన్ అనేటువంటి ఆ పదం యొక్క సమాసాలని వాటిని కూడా చర్చిస్తారు. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. తత్పురుష సమాసము, బహువ్రీహి సమాసము అని 2 ఉన్నాయి. అందులో తత్పురుష సమాసం చెప్పుకున్నామా, ఆయన యొక్క గొప్పతనం మనకి తెలుస్తుంది, పెరుమై తెలుస్తుంది, గొప్పతనము. బహువ్రీహి సమాసం అంటే ఎవరైతే ఆశ్రయించాడో అన్నిటినీ అతడు అని చెప్తే అన్నిటినీ ఆశ్రయించడంలో అతని సౌలభ్యం తెలుస్తుంది అని చెప్పి చాలా సార్లు నారాయణ నామార్థాన్ని మనం చెప్పుకున్నాము. నారణన్ వాడాద మలరడికి, అవి 2 ఇటువైపు చదివితే నారణన్ వాడాద మలరడికి செவி மாறாத பூப்போலே இருக்கிற తిరువడగిన్ కీழే. ఏ మాత్రము ఎప్పటికీ రంగు కాంతి నైగనిగ్యం తగ్గనటువంటి స్వామి యొక్క పాదాలని, వాటి మీద ఈ పూలని సమర్పించాలి. సరూపహాని యానాలం విడవన్నాదపడి నితిశయ్య భోగ్యమమాయిన తిరువడిగల్. స్వరూపహాని వచ్చిన, స్వరూపహాని అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే స్వామి పై భాగంలో బ్రహ్మగారికి చోటిచ్చాడు, రుద్రుడికి చోటిచ్చాడు, లక్ష్మీదేవికి చోటిచ్చాడు, జీవకోటికి అంతటికి చోటిచ్చాడు. అదంతా మాకు అనవసరం. పాదాలు మాత్రం ఎప్పుడు మారని పాదాలు. మిగిలిన శరీర భాగంలో అందరికీ చోటివ్వడంలో మార్పు ఉంటుందేమో గాని పాదాలలో మాత్రం ఎప్పుడు మార్పు అనేటువంటిది ఉండదు. వగుకెండ్రు ఉండాకెత్తు, అది తగిన పని. ఇది మనకి ఉపదేశం అన్నమాట. ప్రతిరోజు చక్కటి పూలతో పూజ చేయడం మీ జీవితానికి సార్థక్యాన్ని కలిగిస్తుంది. వగుకెండ్రు ఉండాకెత్తు అలాగ ఉంటుందండి. అంటే మనం పుట్టినందుకు పరమాత్మ సేవ చెయ్యడమే జీవితానికి చరితార్థత అని రామాయణంలో ఒక వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారు. లక్ష్మణస్వామి తల్లి సుమిత్రాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా అన్నయ్యతో నేను కూడా అడవికి వెళుతున్నానమ్మా అన్నాడు. అంటే మామూలుగా తల్లులైతే ఏం చేస్తారు, ఏమిటిరా నీకు ఏమన్నా పిచ్చా, వాడికి అడవులకు వెళ్ళాలని చెప్పారు కానీ నేను నడమని ఎవరూ చెప్పలేదు, ఇంట్లోకి నడు అని లాక్కుపోతారు, తిడతారు, గొడవ పడతారు, ఏదో చేస్తారు. అలాంటిది ఆ తల్లి అందుకండి, సృష్టస్వం వనవాసాయ అనురక్త సురుజ్జనే రామే ప్రమాదం మాకాశీ మత్సభ్రాతరి గచ్చతి. నాయన నిన్నెందుకు కన్నానో తెలుసా? అడవులకి పంపడానికి కన్నా.
దృష్టహాత్వం వనవాసాయ, వనం అంటే పరమాత్మకి పేరండి, వనవాసాయ భగవంతుడితో కలిసి ఉండడానికే నిన్ను నేను కన్నాను. నా చాలా ప్రేమగా ఉండు తండ్రి, రామే ప్రమాదం ఆకర్షిహి, రాముడు ఎందు ఎప్పుడు ప్రమాదం చెయ్యకున్నా. అదేమిటి ప్రేమగా వెళ్ళేవాడు ప్రమాదం చేస్తాడా అంటే ఆ రూప సౌందర్యం అలాగా ఆకర్షించేస్తుంది. గచ్చతి వత్స భ్రాతరి గచ్చతి, ఆ నడక చూసేటప్పటికి ఆహా ఏమి నడక అని నీ బుద్ధి అందులో లగ్నమైపోతే పక్కన నుంచి ఏమొస్తున్నాయో నీకు తెలియదు. అందువల్ల అప్రమత్తుడివై రక్షించము అని చెప్పినట్లుగా ఇప్పటి వగుత్తదుమాయ్, వగుత్తదుమాయ్ ఇది తత్పురుష సమాసం అన్నమాట. వగుత్తదు అంటే సహజమైనటువంటి, ప్రాప్యమైనటువంటి, అంటే మన సంబంధము జీవ పరమాత్మల సంబంధము సహజ సంబంధము అనేది వగుత్తదుమాయ్. సులభమాయ్, సులభమాయ్ అంటే బహువ్రీహి సమాసము. ఆయన వచ్చి అందరిలోనూ ఉన్నాడు అంటే అంతటి మహానుభావుడు వచ్చి అన్నిటిలోనూ ఆశ్రయించబడి ఉండడం అనేది సౌలభ్యానికి పరాకాష్ట. నిర్దిశయ భోగ్యమமான திருவடிகளிலே சர்வவித கைங்கரியங்களை పన్న వాయత్తు ఎత్తై ఉండాకిత్తు, అలాంటి తిరువడిగడిలో సర్వవిధ కైంకర్యములు చేయడమే జీవితానికి లక్ష్యమైనది. శేషభూతనకు కించిత్ కరెత్తు స్వరూప సిద్ధియాన పోలే, శేషికు కించిత్ కరిపెత్తుకుండిరే స్వరూప సిద్ధి. శేషుడైనటువంటి జీవుడికి కైంకర్యం చేయడం ఎంత తప్పనిసరో, శేషి అయినటువంటి ఆయనకి ఈ శేషుని చేత కైంకర్యాలు పొందడం అంత సహజమైనది. మామూలు మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే మనం చేసేవాళ్ళం, ఆయన చేయించుకునేవాడు. ఇది చాలా సహజమైనది. ఇప్పటి ఇరుక్క వీడాడి విత్తురెత్తుల్ వినయత్తదెన్ సైవదో వీడన్రు విడుక్కి, ఎంత దుఃఖమో చూడు, నేను స్వామికి దూరం అయిపోయాను. అదావదు విశ్లేషిక్కై అడుగై అవగాహిక్కై, ఆ ఎంత దూరం అయిపోయానంటే దుఃఖంతో లేను. పదాలు జాగ్రత్తగా చూడండి. దుఃఖంతో లేను, దుఃఖంలో మునిగిపోయాను, దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయాను. ఒక మంచి మాట అన్నారు ఇక్కడ, వీటిరుక్కయ్యావదు విశ్లేషత్తిలే మూర్ధాభిషిక్తయ్యా ఇరుక్కై వినై అరుగయ్యావదు నల్ వినై అరుగై. చాలా అందమైన వ్యాఖ్యానం. ఏమిటంటే ఎవరండి దుఃఖంలో చాలా గొప్పవారు అంటే పరాంకుశ నాయకి అనగానే పరాంకుశ నాయకి మూర్ధాభిషేకం చేశారు ఆవిడికి. ఆహా దుఃఖ మహారాణి అని చెప్పి ఏదో బాగా ఏడుస్తారు అని ఏడిచే వాళ్ళకి చూడండి బిరుదులు ఇస్తూ ఉంటారు, మనకి లౌకికంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సినిమా నటుల్లో వాటిల్లో. అలాగే ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకి ఆహా విశ్లేషత్తిలే మూర్ధాభిషిక్తయ్యా ఇరెక్కై, ఒక కిరీటం తీసుకెళ్లి పెట్టారండి. ఏంటంటే అద్భుతమైన దుఃఖంలో మునిగి ఉన్న ఈవిడ కంటే గొప్పవాళ్ళు ఇంకెవ్వరూ లేరు అని ఆవిడకి పట్టాభిషేకం చేసినంతగా ఆవిడ దుఃఖిస్తున్నారు. అంత పాపం చేశాను నేను. ఇప్పుడే భాగ్యహానియాలే విశ్లేషత్తిలే అభిషేకం పడిని తమ్మై పిరిందిరిక్కర పొల్లాద విరుపుండు. ఇలాంటి భాగ్యవేషం చేత భాగ్య హాని చేత ఆయనకి నేను చాలా దూరమై ఉండగా ఇదన్సై ఎక్కడ వదో ఎన్నదల్, ఇంకా నా జీవితం ఏమైపోతుందో. అయిపోయింది, ఇంకా అంతా అయిపోయింది. నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు, ఏమైపోతానో ఏమిటో. అంటే அன்றைக்கே தம்மையும் பிறந்து తమ్మోడు సంబంధத்தை ఇట్టు బంధుక్కడం కైవిడ, అట ఆయన వదిలేశాడు, బంధువులు వదిలేశారు, అవరుగడయ్యం విట్టు వేరుబట్టిరిక్కడ ఇవ్వస్తూ. ఇలాగ ఉండేటువంటి ఆత్మ, పెరుమాళ్ళకు దూరమైనటువంటి ఆత్మ అన్నమాట. ఎన్సై ఎక్కడవదో ఎన్నుదల్, ఏమైపోతుందో ఏమిటో నా ఆత్మ. ఎమరాలం పడిపొండు పడిపొండు ఇంగన్ అమ్మాలిపొండు ఎన్నక్కడ వదిలే. ఓ పాసుర ఖండాన్ని ఇచ్చారు. ఏమైపోతారో ఇలాంటప్పుడు, ఈ ఆత్మ ఏమైపోతుందో అనే దుఃఖాన్ని తెలియచేస్తూ ఊడాడు పనివాడాయి వేర్కార రంగుత్తై వార్తయ్యే ఎంగే సొల్లి ఎంగుత్తై వార్తై అంగే సొల్లి తిరియుమా పోలే. దూతలు ఏం చేస్తారు, అక్కడ మాట తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెప్తారు, ఇక్కడ మాట తీసుకొచ్చి అక్కడ చెప్తారు. అంగోడు ఇంగోడాయి తిరియానందాయిత్తు, ఇటు వాళ్ళటెళ్ళి అటు వాళ్ళు ఇటొచ్చి వార్తలు అందిస్తూ ఉంటారు.
ఊడెండ్రు ఉళ్ళాయ్ అడుగై సంచరిక్కయ్యాయ్. మా మధ్యలో తిరిగే గాలి. ఈ మధ్యలో అంటే స్వామి మధ్యలో, ఆయన హృదయంలో తిరిగే గాలి అంటే ప్రాణమా అనే విశేషార్థాన్ని కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఓ ప్రాణమా, నా ప్రాణమా, ఓ స్వామి అని సంబోధనను కూడా అనుకోవాలి. అంగే అంతరంగమాగ సంచరిక్కై అన్రిక్కే, నువ్వు అంతరంగ సంచారికుడు అంటే దగ్గర ఉండేవాడు. సంశ్లేష సమయత్తులే కిట్టి వర్తిత్తు పొందని ఎన్నుదల్, మేమిద్దరం కలిసి ఉన్నప్పుడు నువ్వే కదా మా మధ్యకు వచ్చి, ఆహా ఈ గాలి ఎంత బాగుందని మేమిద్దరం ఆనందపడేలా చేసావు. ఇప్పుడు అలాంటి నువ్వు ఆయన దూరం అయినప్పుడు నన్ను ఎందుకు ఎంత బాధ పెడుతున్నావు? ఊర ఇత్తు అని చెప్పు గాలి, నువ్వు వెళ్ళి. నిత్య కైంకర్యత్తు కిట్టి పిరంద వస్తు ఇప్పటి ఇరుక్కడవదో. ప్రతిరోజు నీకు సేవ చేయాల్సినటువంటి ఆత్మ ఇలా దుఃఖపడ్డం నీకు ఇష్టమేనా? ఎంద్రరివిత్తాల్, అలా తెలియచేయి. అత్తలయ్యాల్ వరం కైంకర్యమున్ నమకు వేండాల్ ఎన్నిరిందానాగిల్, ఏమక్కర్లేదు. ఆవిడ చేయవలసినటువంటి కైంకర్యం నాకేమీ అక్కర్లేదు. ఆళ్వార్ నాయకుని నేను పట్టించుకోను. ఎందిరుందానాగిల్ అని ఒకవేళ అంటే అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా? అవశ్యం వందు, వెంటనే వచ్చే. అవనోట్టై పిరివిక్కు చిళయ్యాద ఎన్నుడలై ముడిత్తు విడమేణమెన్ను కాలై పిడిత్తు వెండికొళ్ళిదిరార్. ఆయనకు దూరంగా ఉండి బ్రతకడం కంటే ఈ ప్రాణాలను వదిలిపెట్టడమే తేలిక అని, మంచిది అని భావించే నన్ను చీల్చేసి పుణ్యం కట్టుకో. అమ్మ గాలి, ఆయన నా పని వద్దు అని అంటే అప్పుడు నీ పని నువ్వు చాలా చక్కగా చెయ్యి. ఏమిటి నీ పని నువ్వు చేయడం అనేటువంటిది? నన్ను బాధ పెట్టు. ఆయన నన్ను వద్దన్నప్పుడు నువ్వు నన్ను బాధ పెట్టు అని. ఇవాల్టి పాసురంలో ఒక విశేషం ఏమిటి అంటే, నిత్యము పూలతో పెరుమాళ్ళకి పూజ చెయ్యాలి. అరుదైనటువంటి పూలతో పెరుమాళ్ళకి పూజ చెయ్యాలి. ఆ పూజలో ఆత్మ పుష్పాన్ని కూడా జోడించాలి. అది ఏదో ఊరికే టపటపా వేసేసి ఢిల్లీ నుంచి బెంగళూరు నుంచి తెప్పించామండి కాస్ట్లీ పువ్వులండి, అదండి ఇదండి అని అందులో ఉన్న ఆధికారికమైనటువంటి ఒక స్వాభిమానంతో కూడినటువంటి అహంకారంతో కూడినటువంటి పూజ కాకుండా నువ్వు ఏది చేసినా భక్తిపూర్వకంగా చేయాలి. కాబట్టి పువ్వులని పెరమాళ్ళకి సమర్పించాలి అనేది ఇవాల్టి పాసురంలో తాత్పర్యం. ఈ సందర్భంగా ఇవాళ ఈ పాసురంతో పాటు ఇంకొక చిన్న విషయాన్ని చెప్పబోతున్నాను. మనకి ఈయన శ్రీనివాసరావు గారు, అరుంధతి దంపతులు పుష్పాలాపం చెప్పండి 400 మంది అయ్యారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా వింటే బాగుంటుంది అని అడిగారు. ఒకటి నిన్న 2-3 ఫోన్ చేశారు. తర్వాత మా అన్నగారు శ్రీమాన్ తూపురాని కండం స్వామి వారు నాకు కూడా వినాలందమ్మా, ఎప్పుడు చెప్తావో తప్పకుండా చెప్పు అన్నారు. ఇంతమంది యొక్క ఆ మంగళాశాసనాలను తీసుకుని ఒక్కసారి ఇది చెప్పాను పూర్వం మన గోష్ఠిలో, అయినా ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళందరూ ఉండడం వల్ల పువ్వులను కొయ్యాలి, పువ్వులని స్వామి పాదాల మీద సమర్పించాలి అనేటువంటి ఒక భావం అండి. దీనికి ఒక చిన్న కథ ఉంది. ఏమిటి అని అంటే, మీకందరికీ కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు బాగా తెలుసు. ఆ కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు పుష్ప విలాపము అని ఒకటి రాశారండి. పువ్వులు ఏడుస్తున్నాయి, పుష్ప విలాపము. ఎందువల్ల అంటే చాలా ప్రసిద్ధి, ఘంటసాల గారు పాడారు దానికి. నేనొక పూల మొక్క కడ నిలిచి చివాలున కొమ్మ వంచి గోరానెడునంతలో, ఒక్కసారి ఆ పువ్వుల కొమ్మని ఇలా వంచి కోద్దాము అని అలా అనబోయానంటే, విరులన్నీయు జాలిగా నోరు విప్పి మా ప్రాణము తీతువానుచు బావురు మన్నవి కుంగిపోతే. ఆ పువ్వులన్నీ ఇలా నోరు విప్పి మా ప్రాణాలు తీసేస్తావా అని గొల్లు మన్నైట. ఇంకా అంటే నా మానసమందెదో, నా మనస్సులో అది పుష్ప విలాప కావ్యమై నిలిచింది అని ఆయన ఒక 10 పద్యాలెన్నో రాశారు. సరే, అది ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందంటే నిజంగా అది చదివిన తర్వాత పువ్వులు కొయ్యకూడదేమో అనేటువంటి ఒక భావం ప్రపంచంలో వచ్చేసింది.
నాకు తెలిసిన 2 డాక్టర్లు మేము పువ్వులతో పూజ చేయమండి అని అనేవారు. తులసి దళాలు ఒక్కటే పెట్టి చేసేవారు. ఆ తర్వాత ఈ కథ అంతా జరిగిందనమాట. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, పువ్వులతో పూజ చెయ్యకపోతే ఎలాగా, పువ్వులను కొయ్యకపోతే ఎలాగా అని పుష్ప విలాపం ఆయన రాస్తే పుష్ప ఆలాపము అంటే అవి మాట్లాడాయి నాతోటి అనే భావంతో మన ఆచార్య పరంపరకి 9తో చాలా సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఒక 9 పద్యాలు అందమైనటువంటి భావాలతోటి రాయడం జరిగింది. అది వినిపించమనే శ్రోతల కోరిక మీద మళ్ళీ ఇవాళ వినిపిస్తున్నాను. పూర్వం వినిపించాను, మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇవాళ పాసురం కూడా పువ్వులను కోయండి, పాదాల మీద సమర్పించండి అని చెప్పిన పాసురం కాబట్టి దానికి తగినట్లుగా ఉంటుంది అని ఆ పద్యాలు ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి చూసుకుందాం. మనమున ఎంత కోరికతో మా నిలయమున చిన్ని తోట నే ఘనముగ తెచ్చి పెంచితొక కమ్మని తావుల పూల తీగ నా మనముననున్న కోరికయే మల్లిగ విచ్చినదేమో గాని ఆ వనమున తోచే ఒక్క సుమబాల మరందములీను రీతికి. మా ఇంటి పేరు రామానుజ నిలయం. అందులో ఒక చిన్న తోట. ఆ తోటలో నేను ఎంతో కోరికతోటి ఒక మల్లె తీగని తీసుకువచ్చి వేశానండి. అది నా మనస్సులో కోరికే పువ్వైపోయి పూసిందా అన్నట్లుగా అందంగా పువ్వులు ఒక్కసారి అలాగ విరజిమ్మినట్లుగా పులకించిపోయినట్లుగా పూసేసింది. ఇంకా దాన్ని చూసేటప్పటికి ఎంత ఆనందం కలిగిందో. కాళిదాస్ అంటాడు, యస్యాహ ప్రథమ ప్రసూతి సమయే యస్యా భవత్యుత్సవ. మనం పూల చెట్లను పెంచుకున్నప్పుడు ఒక పువ్వు మొదటిసారి పూసినప్పుడు ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో అలాంటి ఆనందమే నాకు కూడా కలిగింది. వాసంత వేళలో వయ్యారమొప్పంగా చిన్నారి మా తోట చేరినాను, పూల బాలను చూచి పులకించి పులకించి నేనొక్క బాలనై నిలిచినాను, కూపను పికాళినే కూవంచు పలికించి పారవస్యముతో పాడినాను, మధుర నాదాలనే మారు మ్రోగించు ఆ తేటి బృందములనే తిప్పినాను, ఆట పాటలలో పొంగి హాయి తేలి పుడమి పూబాల శోభల పులకరించి మధుర జన్మంబు నాకిడిన మాధవాంగ్రి సత్సపరియలు చేయంగా సాగినాను. ఆ పూల తోటలోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ పువ్వులను చూసేటప్పటికి ఏదో ఒక పారవస్యం కలిగింది. దానితో మనం కూడా చిన్నవాళ్ళం అయిపోయామా అన్నంత ఆనందం, వయస్సును మరిపించేలాంటి ఆనందం కలిగింది. కోకిలలన్నీ కూ అని కూస్తుంటే వాటితో పాటు మళ్ళీ కూ అనిపించాలి అని అనిపించింది. ఇంకా తుమ్మెదలన్నీ జంకారాలు చేస్తుంటే మనస్సు కూడా ఆనంద జంకారం చేసింది. ఇలాగా ఆట పాటలతో ఆ తోటలో కాసేపు తిరిగి ఏమి పువ్వులు ఏమి అందాలు అని అనుకుంటూ, తండ్రి మధుర జన్మంబు నాకిడిన మాధవుడు, ఎంత మంచి జన్మ ఇచ్చావయ్యా తండ్రి, ఇలాంటి అద్భుతాలన్నీ చూసుకునేటువంటి నీ పాదసేవ చేసుకునేటువంటి జన్మనిచ్చావా అని ఆనందంతో పువ్వులు కోసి ఆయనకు పూజ చేద్దాము అని చెప్పి ఆ పువ్వుల దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను. పూలు కోయంగనేనటే పోయినాను, కాని మనమది ఏలనో కలత చెందే, జాలి ఏలేని వారవో జానలనడి మాట మది తోచి నేనెంతో మదన పడితి. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పువ్వు పోద్దాము అని చెప్పి ఆ పుష్ప విలాపంలో నేనొక పూల మొక్క అక్కడ నిలిచి చివాలున కొమ్మ వంచి అన్నట్లుగా నేను కూడా చివాలు నా కొమ్మ వంచాను. వంచేటప్పటికి వెంటనే నాకు వారి యొక్క కవిత వైభవంలో ఒక వాక్యం స్ఫురించింది. అయ్యయ్యో, ఈ
జాలియే లేని వారహో జాణలు అన్నారండి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు. ఏమన్నారు అంటే చాలా అద్భుతమైన పద్యాలు వారివి. ఏమిటి? పూలు దారాలతో గొంతు పురి బిగించి గుండెలో నుండి సూదులు గుచ్చి కూర్చి ముడుచుకుందురు ముచ్చట ముడుల మమ్ము అక్కట దయలేని వారు మీ ఆడువారు. రాసింది పురుషుడు కాబట్టి ఆడవాళ్ళందరినీ దయలేని వాళ్ళుగా చేసేసారండి. ఏం చేస్తాంట? ఆ మాల కడతాం కదండి, దాన్ని అంత అందంగా చెప్పారు. పూలు దారాలతో గొంతు కురి బిగించి, మా గొంతులకు ఉరి వేసేస్తున్నారు. గుండెలో నుండి సూదులు గుచ్చి కూర్చి, అవి మాల గుచ్చాలి అంటే పువ్వులు గుండెల్లోంచి సూది వెళ్ళాలి. ఎంత అక్కట దయలేని వారు మీ ఆడువారు. ఈ ఆడవాళ్ళకి అసలు దయలేదు అన్నారట. కానీ కొంచెం ఆయన ఆలోచిస్తే ఆ ఆడవాళ్ళు ఎందుకు పువ్వులు పెట్టుకుంటారు, ఎవరిని ఆనందపరచడానికి పెట్టుకుంటారు అన్న ఆలోచన వస్తే బహుశా అలా అని ఉండేవారు కాదేమో అనిపిస్తుంది అనమాట. అందువల్ల ఏం చేశాను, వద్దులే, ఎందుకు ఈ పువ్వుని బాధ పెట్టడం, కొయ్యడం ఎందుకు, దండ కట్టడం ఎందుకు, గుచ్చడం ఎందుకు, వెళ్ళిపోదామని ఇలా ఒక్కసారి వెనుతిరిగేటప్పటికి నాదు పూబాల జాలిగా నన్ను చూచి గూడు కట్టిన దుఃఖంబు గుండె పగుల కదలి జారిన దుఃఖాశ్రు కణము అనగా జారే మకరంద బిందువు ఈ జగతిపైనే. ఇలా కొంగు ఎలా తెలిసిందండి అనేటప్పటికి కొంగు దానికి చిక్కుకుని ఉంది. తీసుకుందామా అని దగ్గరకు వెళ్ళాను. దాని కళ్ళల్లో గుండెల్లో ఉన్న దుఃఖం కంటి నిండా నీరొచ్చిందా అన్నట్లుగా పుష్పం నిండా మకరంద బిందువులు వచ్చేసాయి చాలా అందంగా. అందులోంచి ఒక్కొక్క మకరంద బిందువే టప్ 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 అంటూ కింద పడడం మొదలు పెట్టింది. నా మనస్సంతా పుష్ప విలాపం మీద ఉండడం వల్ల, అమ్మా ఎందుకు నువ్వు ఇలా దుఃఖిస్తున్నావు, నీకొచ్చిన కష్టం ఏమిటి తల్లి నాకు చెప్పు అని అడిగాను. అడిగితే అది ఏమందో తెలుసా? బంధము నోర్చి మోక్షపద బంధమునిచ్చడి వారికై తపం బందుచు వాయువేగమున పుక్కుచు వాయువేగమున సొక్కుచు నల్దెసలందు చూచుచున్ అందుకొనంగరావెనను అమ్మరో నీవే అటంచు దేనతన్ మంద పరిమళం మనడి మాటల పల్కిన బేల చూచితిన్. ఏమంటే అది మాట్లాడిందని మీకు ఎలా తెలిసిందండి? మంద పరిమళం అనడి మాటలు ఒక చల్ల గాలి సువాసన భరితమై ఒక్కసారి నా గుండెలని తాకింది అన్నమాట. ఏమందో తెలుసా అండి? అది బంధము నోడ్చి, అమ్మ మీరెలాగైతే సంసార బంధంలో ఇరుక్కుని ఉన్నావు అనుకుంటున్నారు, నేను కూడా ఈ చెట్టు అనే దాంతో బంధంలో పడిపోయి ఉన్నాను. నన్ను మోక్షపద బంధము చేర్చడి వారికై తపం బంధుచు, నాకు బంధం కలిగించు, కానీ స్వామి పాదాల దగ్గర చేరిస్తే నాకు మోక్షం వస్తుంది. ఆ బంధం కావాలి కానీ ఈ సాంసారిక బంధాలు మాత్రం కాదు తల్లి. వాయువేగమున సొక్కుచు, ఓ గాలి ఇటు కొడితే పాప పువ్వు అటు తిరుగుతుంది, అటు కొడితే అదేమో ఇటు తిరుగుతుంది. ఇలాగ నేను తల్లడిల్లవలసిందేనా ఈ గాలిలో పడి? నల్దెసలందు చూచుచున్, ఎవరైనా వస్తారా నన్ను కోస్తారా అని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. అందుకొనంగరావెనను అమ్మరో, తల్లి రావా, నన్ను ఒక్కసారి అందుకోవా, నీవేటంచు దీనతన్ మంద పరిమళం మనడి మాటల పిలిచిన బేల చూచితిన్. మంద పరిమళం, నెమ్మదిగా రా, నన్ను అందుకో, నన్ను కొయ్యి అని పిలుస్తోందా అన్నట్లుగా నాకు వినపడింది. అంటే నేను అన్నాను, ఎందుకమ్మా మిమ్మల్ని వాడేసిన తర్వాత నన్ను ఆవల చీపురు తోడ కొట్టి అన్నారండి ఆయన. చీపురుతో అంతా ఊడి చేసి ఆవల పారద్రోతురు కదా, నరజాతికి నీతి ఉన్నదా? మీకేమన్నా నీతి ఉందా? మమ్మల్ని చాటలతో ఎత్తి అవతల పారేస్తారు అన్నారు కదమ్మా.
నేను కోస్తే నువ్వు వాడిపోతావు కదా, అందువల్ల నేను నిన్ను కొయ్యను తల్లి అన్నాను నేను. అంటే అదందండి, వాడక ఉన్న మాత్రమున వాడమే మేమిక నేలరాలమే, కూడున జన్మ సార్థకత కూడని సంధ్యమేళనమ్మా, మారాడకుమమ్మ మమ్ములను రాగవు పాదములందు చేర్చుమో చేడియా, మా మొరన్ వినవే చేపును మంచును వేడదీనతన్, వాడక ఉన్న మాత్రమున వాడమే. అమ్మ మీరు వాడినా వాడుకోకపోయినా మేము వాడిపోయి కింద పడిపోవడం తథ్యం. 4 రోజులుంటాయి, 5 రోజులుంటాయి, వాడుకోలేదు అని అలా నిలబడవు, అవి వాడిపోయి నేల మీద పడిపోతాయి. కాబట్టి వాడక ఉన్న మాత్రమున వాడమే మేమిక నేల రాలమే, మేము ఇలా నేల రాలిపోవలసిందేనా? కూడున జన్మ సార్థకత, మా జన్మకి చరితార్థత అక్కర్లేదా తల్లి? భగవంతుడి పాదాల దగ్గర మమ్మల్ని చేర్చక్కర్లేదా? ఎందుకమ్మా నీకు అనుమానాలు? కూడని సంధియమేలనమ్మా, ఏదో అనబోయాను, మారాడకుమమ్మ. అమ్మ ఇంకా నువ్వేం మాట్లాడకు, రా తల్లి రా, మా మొర విను, నన్ను కోయాల్సిందే అని చెప్పి అంది. లేదమ్మా, తల్లిని బిడ్డను వేరు చేతువా అన్నారు కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు. అమ్మని పిల్లని వేరు చేస్తావా, ఎందుకు వస్తావు అని అడిగారు ఆయన. ఇలా అన్నారు కదమ్మా, మీ అమ్మ నుంచి నేను నిన్ను ఎలా వేరు చేయను అన్నాను నేను పూబాలతోటి. అమ్మా అయితే ఒక్క మాట విను, ఘోర తపమంది కన్నట్టి కూతురైనా, ముద్దుమురి పాలగారాబు పట్టి అయినా, వయసు విరబోయ సొంపైన వలపు వేళ, అయ్య చేతికి అవును కాదే. అమ్మా తపస్సు చేస్తారు, యజ్ఞాలు చేస్తారు, సంతానాన్ని కంటారు. ఎంత గుండెల మీద ఆడించుకున్న సంతానమైనా సకాలంలో వివాహం కనుక చేయలేకపోతే అమ్మాయిలకి ఆ తల్లిదండ్రులు పడేటువంటి ఆవేదన నీకు తెలియదా తల్లి? మా అమ్మ కూడా అలాగే అనుకుంటోంది, వృక్షం అన్నమాట. అయ్యో ఇంత చక్కగా విరబూసింది, వన్నెలు చిన్నెలు పరిమళాలు శోభలతో ఉంది నా కూతురు, దీనిని కేశవుడికి సమర్పిస్తే బాగున్నాం అనేటువంటి ఆ భావాన్ని నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవా తల్లి. అయ్య చేతికి ఇయ్యగా అవును కాదే, ఒక అయ్య చేతిలో పెట్టాలి కదమ్మా తల్లి ఎప్పటికైనా అమ్మాయిని అంటూ జాలిగా చూస్తూ మకరందం అనే దుఃఖాశ్రువులను రాలుస్తోంది ఆ పూబాల. ఇంకో మాట అందండి, గుండెపై ఆడించుకున్న కూతురే అయినా, గుండె కుంపటి అంచు గుబులు రాదే. అప్పటిదాకా గుండెల మీద ఆడించుకున్న అమ్మాయే, కానీ సకాలంలో పెళ్లి చెయ్యకపోతే ఇది మా గుండెల మీ కుంపటిలా ఉండిపోయింది, దీనికి ఎప్పుడు చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం పెళ్లి అంటూ తల్లడిల్లిపోతారు అని. కనులకానందమౌ కమనీయ రూపమే, చూడంగ దుఃఖమే సుడులు కొనదే. ఇంట్లో అలా అమ్మాయి పెళ్ళవకుండా తిరుగుతూ ఉంటే, మీ అసమర్థత వల్ల నాకు పెళ్ళవలేదా అన్నట్లుగా ఒక చూపు చూస్తూ ఉంటే, నిజంగా మనసులో పడేటువంటి ఆవేదన దుఃఖం సుడులు తిరిగిపోతూ ఉంటుంది తల్లిదండ్రుల హృదయాలలో. వయసు సొగసులు తొలగి వన్న చిన్నలు తగ్గి, వయ్యారమంతంత వాడిపోదే, పరువాల మురిపాల పసదనమ్ములు పోయి, నీరసంబగురూపు నిలిచిపోదే. నన్ను చేపట్టి శ్రీరమానాదు చేర్చి, జన్మ సార్థక్యమందించు జనని నీవా, విడిచిపోకమ్మా రావమ్మ విమల చరిత, అందుకొనవమ్మ నన్ను నాశనీవా. తల్లి నన్ను చేపట్టు, నన్ను ఈ పుష్పం నుంచి, ఈ వృక్షం నుంచి, ఈ తీగ నుంచి చక్కగా కోసి రమానాథుని చేర్చు, లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క పాదాలపై నన్ను సమర్పించు, విడిచిపోకమ్మా రావమ్మా. అందరూ అలా వెళ్ళిపోతే మా జన్మ ఏమైపోతుంది, ఇలా వాడిపోతూ ఉండవలసిందేమా. అందుకొనవమ్మ నన్ను
నన్ను అందుకో తల్లి అన్నట్లుగా ఒక గాలి వేసి ఆ పూబాల వచ్చి నా చేతులకి తాకిందండి. అయ్యో, చేతులు చాపి అందుకోమంటుందే, ఏం చెయ్యాలి? ఎవరైనా పూర్వం ఇలా పూలు కోసారా? చరితార్థులయ్యారా? స్వామి కైంకర్యం చేశారా? ఒక్క క్షణం ఆలోచించేటప్పటికి ఒక్కొక్కళ్ళు నవ్వుతూ అలా 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 వెళ్ళిపోతూ కొంతమంది నాకు దర్శనం ఇచ్చారండి. ఎవరు వాళ్ళు? సుమదామములు నందసూను నకర్పించి ముక్తి నందడ సుధాముండు నాడు, రమ్యదామములు శ్రీరంగే సుబంధించి ఆ ముక్తమాల్యదే ఆయి గోద, పూలనర్పించునొక పుణ్యభావన మాత్ర కరిరాజు ఘన కీర్తి కలితుడయ్యే, పారిజాతము దాచు పడతి పతి భక్తిలో పరమాత్మ తత్వం పాదుకొనియే, పూలనే కోసికొని తెచ్చి పూజ చేసి భక్తి భావంబు జోడించి రక్తి గూర్చి స్వామి నిర్మాల్యమన్ పేర సొగసు మీరా తల్పనౌగాది శిరములన్ తరుణులారా. ఆనాడు సుధాముడు నందసూనుడికి పువ్వులు ఇవ్వలేదా? కృష్ణుడు మధురా నగరానికి వెళ్ళినప్పుడు వెతికి 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 సుధాముని ఇంటికి వెడితే, నా ఇంటికి వచ్చావా తండ్రి అంటే, ఆ మాలను నాకు ఇయ్యవయ్యా అని స్వామి అడిగితే తన జన్మ సార్థక్యం అయినట్లుగా సుమదామములు నందసూను నగర్పించి ముక్తి నందడె సుధాముండు నాడు. ఎంత మంచి మాటలు చెప్పారు ఆ సుధాముడు. తండ్రి, నీ వాళ్లతో ఉంటూ నీ పలుకులు పలుకుతూ నీ సేవలోనే ధరించేటువంటి భాగ్యాన్ని కల్పించు అని పుష్పకైంకర్యం చేసి ముక్తి నందడే సుధాముడు. రమ్యదామముల శ్రీరంగే సుబంధించి ఆ ముక్తమాల్యదే అయ్య గోదా. ఇంకా గోదాదేవి అయితే ఏమండి ఏం చేసింది? తాను ముడిచి విడిచినటువంటి దండలతోటి రంగనాథుణ్ణి బంధించి ఆయనలో లీనమైనటువంటి ఆ తల్లి చరిత్ర నీకు తెలియదా అమ్మా? పూల నర్పించు ఒక పుణ్యభావన మాత్ర కరిరాజు ఘన కీర్తి కలితుడయ్యే. గజేంద్రుడు మనకి తెలుగు భాగవతంలో నా ప్రాణాలు పోతున్నాయి రక్షించు రక్షించు అనే ఉంటుంది. కానీ సంస్కృత భాగవతంలో కరస్థ కమలం నేతుం, నా తొండములో ఉన్నటువంటి పుష్పాన్ని నీకు సమర్పించడానికే నిన్ను పిలిచాను. నాహం కళేబరాస్య త్రాణార్థం, ఈ శరీరాన్ని రక్షించడం కోసం నిన్ను పిలువలేదు తండ్రి, పుష్ప సమర్పణ కోసం పిలిచాను అని ఆనాడు గజేంద్రుడు మోక్షం చెందలేదా? పారిజాతము దాల్చు పడతి పతి భక్తిలో పరమాత్మ తత్వం పాదుకొని. ఇంకా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పట్టపురాణి రుక్మిణీదేవి పారిజాతాపహరణ వృత్తాంతం. నారదుడు రుక్మిణి పక్కన ఉండగా కృష్ణుడికి ఇచ్చి నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఇయ్యవయ్యా అండం. పక్కన భార్య ఉండగా ఇష్టమైన వాళ్ళకంటే ఇంకెవరికి ఇవ్వగలడండి ఏ భర్త అయినా? కాబట్టి ఆవిడికే ఇవ్వడం, అది పెట్టుకోవడం వల్ల ఆవిడ శోభలు ఎలా రెట్టింపు అయ్యాయే. ఆవిడ యొక్క పతిభక్తి లోకానికి ఒక్క తులసి దళంతో లోకానికంతటికీ కూడా ఆవిడ ఎలా చాటగలిగింది. పరమాత్మ తత్వంబు పాదుకొనియే. పర్వాలేదు, ఇంతమంది ఉన్నారు నాకు ఆదర్శ పురుషులుగా స్త్రీలుగా. అటు సుధాముడైన, ఇటు సాక్షాత్తు భూ అంశైనటువంటి ఆండాళ్ తల్లి అయిన, ఒక ఘనరాజు అయినటువంటి ఆ గజేంద్రుడైన, లేకపోతే ఒక రుక్మిణీదేవైనా, ఇంతమంది ఉన్నారే. కానీ ఇందులో నిజంగా వాడకయున్న మాత్రమున వాడమే అంటూ మీరు కోసినా కొయ్యకపోయినా అవి నేల రాలిపోయేవే కదా. కాబట్టి అమ్మ, నేను నిన్ను అందుకుంటాను, నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు అంటే ఆ పూబాల దగ్గరికి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా ఆ పూబాలని తీసి అక్కున చేర్చుకొని పైకి వచ్చి స్వామి యొక్క పాదాల మీద నేను సమర్పించాను. పూలనే కోసికొని తెచ్చి పూజ చేసి భక్తి భావంబు జోడించి రక్తి గూర్చి. ఏదో వేసేస్తున్నాం పువ్వులను టపటపా కొట్టకండి.
భక్తి భావముతో మన పుష్పంతో కలిపి చేయాలి. మనస్సు అనే దాన్ని మధ్యలో పెట్టండి. ఈ పువ్వులన్నిటినీ కూడా మనకి తెలియజేసేటువంటి అష్టవిధ పుష్పాలున్నాయి. అహింసా ప్రథమం పుష్పం, పుష్పమింద్రియ నిగ్రహ, సర్వభూత దయా పుష్పం, క్షమా పుష్పం విశేషతః, ధ్యానం పుష్పం, తప పుష్పం, జ్ఞానం పుష్పం, తదైవ చ సత్యం అష్టవిధం పుష్పం విష్ణోః ప్రీతికరం భవేత్. మీరు పైన పైన సమర్పించే పూలతో పాటు మీ ఆత్మని, ఇవాళ వ్యాఖ్యానాలలో అన్నారు కదండి, ఆత్మ పుష్పం అన్నారు అని చెప్పి, ఈ ఆత్మ పుష్పానికి బొకే చేయండి. ఒక్క పువ్వు ఇచ్చేయకుండా 8 పువ్వులను తీసుకురండి. ఏమిటండి ఆ 8 పూలు? నిజ జీవితంలో మంచి ఆచరణ. అహింస ప్రథమం పుష్పం. మీరు అహింసని నేర్చుకోండి, ఇతరులను బాధించకండి, అది ఒక పుష్పం అవుతుంది. పుష్పమింద్రియ నిగ్రహ, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండి. సర్వభూత దయా పుష్పం, అందరినీ దయగా చూడండి. క్షమా పుష్పం, ఓర్పు కలిగి ఉండండి. విశేషతః ధ్యానం పుష్పం, ధ్యానం చేయండి. తప పుష్పం, తపస్సు చేయండి. జ్ఞానం పుష్పం, జ్ఞానం పుష్పం, తదైవ చ అర్ధపంచక జ్ఞానాదులన్నీ కలిగి ఉండండి. సత్యం అష్టవిధం పుష్పం, 8వ పుష్పాన్ని ఈ మనస్సు చుట్టూ 8 పుష్పాలని అలా చేర్చి భక్తి అనే తాడుతో వేసి బంధించేసి ఆ బొకేని తీసుకువెళ్ళి స్వామి పాదార విందముల యందు చేర్చండి. కాబట్టి పువ్వులు కోయడం ఎప్పుడు తప్పు కాదు. వాటిని కోయకపోతే వాటి జన్మకి సార్థక్యం లేదు. వాటిని తీసుకుని వెళ్ళి స్వామి పాదాల మీద సమర్పించండి. అయిన తరువాత స్వామి నీకు పెట్టినటువంటి పుష్పము నిర్మాల్యము అని ఆరాధన అవగానే ఒక పువ్వు తీసి తలలో స్వామి నిర్మాల్యమన్ పేర సొగసు మీర తల్పనౌకాది శిరములన్ తరుణులారా అని పుష్పాలు మాట్లాడినట్లుగా అటు పుష్పాలాపం కొన్ని కోట్ల విలాపము కూడా కొన్ని కోట్ల హృదయాలు దోచుకున్నటువంటి అత్యద్భుతమైన రచనండి కరుణశ్రీ గారిది. అంత వాళ్ళం కాకపోయినా అలాంటి భావాలని ఇలా జోడిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి సరదాగా చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నమే ఈ పుష్ప ఆలాపన. మన పువ్వులు ఎప్పుడూ ఆలపిస్తాయి తప్ప దుఃఖపడవు. ఎందుకంటే స్వామి పాదాల మీద చేరుతున్నాం 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 అనేటువంటి సంతోషం ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి అందరము పూలని కోద్దాము. ఇవాళ పాసురంలో చెప్పినట్లుగా ఆ పూలని స్వామి పాదాల మీద చేరుద్దాము. జయ శ్రీమన్నారాయణ.